ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ शुभेच्छा एवं शुभ सकाळर कामना एवं आशा करुचे समस्ते भलरे रही थांतु एवं आपण मानकर परिवार मध्य भलरे रही थाउ बोले मोर आशा। तेणु आमे अध्ययनरतरे रहिथिलु आपण मानकर द्वितीय वर्षर जो कंपलसरी सब्जेक्ट ओडिया ताहा आमे आलोचना करुथिलु। तार प्रथम विभाग जो रही गद्य एवं पद्य विभाग सेगुड़ी को कौन कर ना आलोचना कर अच्छी। आज पढ़ुछु आपण मानकर जो तृतीय एकक रही जो गल्प विभाग से गल्प विभाग टी आम अध्ययनरत रही अच्छु। तेणु गल्प विभाग में दुईटी विषय आपण मानक वर्णना करदे गोटे हूँ सभ्य जमीदार एवं आउ गोटे हूँ पताका उत्तोलन। ये दुईटी विषय तुम जो रही गल्प विभाग यह संपूर्ण भाव में मुझे कौन कर आलोचना कर यार सर्ट क्वेश्चन आलोचना कर अच्छी। तेणु ये जो वीडियो बा ये जो रही आपण मानकर जो द्वितीय श्रेणी जो बहीटी साहित्य ज्योति यह समस्त छात्र छात्री मानकर द्वितीय वर्षर कंपलसरी सब्जेक्ट ओडिया। तेणु समस्ते कौन करेंगे ना ये वीडियोटी को देखी पारे। आर्ट्स विभाग पिला हूँ कि साइंस विभाग पिला हूँ बा कॉमर्स विभाग हूँ बा धंदामूलक जेकोसी प्लस टू विभाग पढ़ुता समस्त छात्र मानक भिडियोटे आवश्यक। तेणु पिलामाने जदि वीडियो गुड़ी को निहाते भल लगुव तेबे आपण माने लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं आपण मानकर मतामत दियंतु एवं आपण माने अधिक मात्रा कौन करंतु ना शेयर करंतु जहाँ फल आपण मानकर सांगसाथी माने विषयटी को बा विषय गुड़ी को जानी पारिबे जहाँ फल से माने चिर उपकृत हेबे। तेणु जदि भल लगुच निहाती आपण मानक मतामत दियंतु एवं यही भली भल पाइबा रखी थांतु। तेणु जहाँ फल आमे बा मु आगो को कौन करी ना आउ टिके सहज सरल तुम मानक वीडियो करिवारे चेष्टा करी। तेणु पिला देख आज आम जो पढ़ुलु तुम पाखर तुम मानकर जो रही तृतीय एकक जो रही गल्प विभाग रे प्रथम मुझे आलोचना कर तुम सभ्य जमीदार लेखक होती फकीर मोहन सेनापति। तेणु यार संपूर्ण वीडियो टी आलोचना कर तार सर्ट क्वेश्चन आलोचना कर ठीक से हीपरी तुम रही पताका उत्तोलन जो सुरेंद्र महांती पताका उत्तोलन एवं लेखक होती सुरेंद्र महांती यार मध्य सर्ट क्वेश्चन गुड़ी को आलोचना कर तेणु पिला माने मोर जो रही डिस्क्रिप्शन रे बा मोर जो प्लेलिस्ट रही वीडियो गुड़ी को तुम देखी बोली मोर आशा। आज आम अध्ययन करूँ कौन ना रूपनारायण साहा आज जो विषय। तेणु आपण मानक मुझे कौन करी ना ये रूपनारायण साहा जो विषयटी रही है तेणु सुंदर भाव में कौन कर अति सहज सरल तुम मानक मु बुझे बोली मोर आशा। एवं एठार लेखक देख किए ना अखिल मोहन पट्टनायक। तेणु अखिल मोहन पट्टनायक तेणु आम आज पढ़ू रूपनारायण साहा और लेखक होती किए अखिल मोहन पट्टनायक। यह मु तीनोटी वीडियो कौन कर संपूर्ण विषयटी को आलोचना बा आलोकपात तुमको करदेवी। एवं पिला माने देख तेणु मु कौन करी प्रथमे ये जो रही अखिल मोहन पट्टनायक विषय रे बा तांकर परिचय मु प्रथमे वर्णित करदेवी एवं द्वितीय पर्यायर अखिल मोहन पट्टनायक सृष्टि संभार गुड़िक मु कौन करदेवी सम्यक भाव में तुम मानक निकट में उपस्थापन करदेवी। तापर आपण मैंने जो आज पढ़े रूपनारायण साहा यार विषय को मु संक्षेप बा सम्यक भाव में तुम मानक कौन करी तार सारांश कहीदेवी एवं पर मुहूर्त तापर मु कौन करी ना विषयटा को संपूर्ण एवं पूर्ण भाव में अति सहज सरल तुम मानक निकट में उपस्थापन करी बोली मोर आशा। एवं तुम मैंने सम्यक भाव में कौन कर ज्ञान आहरण करि पारिबो। तेणु पिला माने जदि वीडियो भल लगुव बा वीडियो गुड़ी भल लगुव निहाती आपण मानकर भल पाइबा दियंतु एवं मतामत दियंतु जहाँ फल कौन हे ना तुम अन्य सांगसाथी मैंने वीडियो गुड़ी को देखिले से चिर उपकृत हेबे। तेणु पिला माने चलो बर्तमान आम कौन करवा ना आज जो विषय जो रही जो रूपनारायण साहा एवं लेखक होती अखिल मोहन पट्टनायक। तेणु तार आज विषयटी को आम आलोचना करदेवा। तेणु पिला माने मन रखियो यह हूँ द्वितीय वर्षर समस्त
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତୁମର ରହିଛି କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ, ତେଣୁ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଉଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଦେଲା ପରେ ତା'ର ଗୋଟିଏ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ତା'ର ଯେଉଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁମର ପଦ୍ୟର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉ ବା ଗଦ୍ୟର ହେଉ ବା ଗଳ୍ପର, ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଥରେ 2 ଥର କରି ଦେଖ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା'ର ଯେଉଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସହକାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ମନେ ରଖି ଥରେ 2 ଥର କରି ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଦେଖିକରି କ'ଣ କର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଦେଖ। ନିହାତି ତୁମେ ଦେଖିବ, କଷ୍ଟ କରିଛ ମାନେ ନିହାତି ତୁମେ କ'ଣ କରେ ତା'ର ସଫଳ ପାଇବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହି ପାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଅଧ୍ୟୟନରତରେ ରହିଥାଅ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା, ତୁମର ଆଜି ଲେଖ, ତୁମର ବିଷୟ ହେଉଛି ରୂପନାରାୟଣ, କ'ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଏବଂ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଷୟ ହେଉଛି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରିଚୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ ଏବଂ ଲେଖ, ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖ। ଦେଖ ନା, ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ସେ ଜଣେ ଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ପ୍ରତିଭା। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେତେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛ ବା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଅଛି କବିତା ବା ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ ନିକଟରେ ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟର ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ଲେଖିଯାଇଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ ଏଇ ମଣିଷର ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ତା'ର କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ତା'ର ଅନୁସ୍ଥିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଚିର ରହସ୍ୟମୟ ଶେଷହୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅନଟ ବା ତା କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ଏହି ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରେ ଯାପନ କରୁଥିବା ଏଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ମାନବମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଚିର ରହସ୍ୟମୟ ଶେଷହୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏବଂ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନ୍ଦରତାର ଚାତୁର କଥା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତିମୟ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ ସୁନ୍ଦର, ସରସ ଏବଂ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିହାତି କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଷୟରେ ବା ତା'ର ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ନିହାତି ତୁମକୁ କ'ଣ ହେବ ନା ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବା ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛ ରହିଅଛି ଯେଉଁ ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଏବଂ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛଟିରେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏଇଟା ତା'ର ବେଶ କ'ଣ କରିଛି, ଏଇ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଜୀବନ୍ତ କରି ରହିଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ତେଣୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ କଲି ନା ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି। ଏବେ ତା'ର ଯେଉଁ ରହିଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଯାଇଅଛନ୍ତି ବା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ତା'ର ଜୀବନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଉଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖ, ତା'ର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର।
ସମ୍ଭାର ବା ତାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ବା ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖ ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଓ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣ ସାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ନା। ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଓ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣ ସାର। ତାପରେ ଲେଖ ଓ ଗନ୍ଧଗୋଳି, ଓ ଗନ୍ଧଗୋଳି। ତାପରେ ଲେଖ ନଦୀର ନାମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ। ହଁ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ। ତାପରେ ଲେଖ ଓ ଗନ୍ଧଗୋଳି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଓ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣ ସାର। ତାପରେ ଓ ଅନ୍ଧଗୋଳି, ନଦୀର ନାମ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ଦେଶ। ଦେଖ, ତେଣୁ ଏତିକି ହେଉଛି ତା'ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ନିହାତି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଟ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ନିହାତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପ ମନେ ରଖିବାକୁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପକାଇଦେବ, ସେ କହିବ ଯେ ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। ସେତେବେଳେ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ବା ଓ ଅନ୍ଧଗୋଳି ଲେଖିବ ବା ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଏବଂ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣ ସାର। ତେଣୁ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ରେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଓ ଅନ୍ଧଗୋଳି। ଏଇ ଅନ୍ଧଗୋଳିରୁ ଆଜି ସେ କ'ଣ କହିছে, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର, ତେଣୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁରସ୍କାର ଲାଭ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ରହିଅଛି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା। ଏ ରୂପନାରାୟଣ ସାହାଙ୍କର ସେଇଟା କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି ଦେଖ ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ ଯେଉଁଠି ସେ ଏକତ୍ରିତ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗଳ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ ହେଉଛି ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଓ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣ ସାର। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଓ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣ ସାଗରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ, ଏଇ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜିର ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବା ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ପଠନ କରିବା ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା, ଏଇ ବିଷୟଟି କ'ଣ ହେଇଛି ରେ, ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଲ କ'ଣରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହିଟି ବା ଗଳ୍ପ ବହିଟି ହେଉଛି ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଏବଂ ଓ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣ ସାର। ଏହି ବିଷୟରୁ ବା ଏହି ଗଳ୍ପ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ, ଆଜିର ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ବିଷୟ ହେଉଛି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଲ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ମନେ ରଖିଥିବ। ତୁମର ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ଯେ ଝଡ଼ର ଇଗଲରୁ ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଆସିଅଛି, ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ବା ରୂପନାରାୟଣ ସାହା କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଲେଖିବ ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଏବଂ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣ ସାର ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଲେଖକଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୟ ଭାବରେ କ'ଣ କଲି, ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ କହିଲେ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରେ ନା, ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦିଏ। ତାପରେ ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ ବା ଜାଣିସାରିବ, ସେତେବେଳେ ନିହାତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବ ବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବି, ତୁମକୁ ନିହାତି କ'ଣ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବା ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଦିଅ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ବିଷୟଟାକୁ ତୁମକୁ ଶୁଣେଇ ବା ବିଷୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଶୁଣାଉଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ନିହାତି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭାବରେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏଇଭଳି ରହିଥାଉ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କର ବା ମତାମତ ଦିଅ, ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଠିକ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାହା ଜାଣିପାରି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କରିବି, ସହଜ ସରଳ ଏବଂ ସରସ ସୁନ୍ଦରରେ ତୁମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଦେଖ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ବିଷୟ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଗଳ୍ପ ଗୁଚ୍ଛରୁ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ବିଷୟଟି ଆସିଅଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଲେଖକ କିଏ ହେଲେ ନା, ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ଦେଖ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଗଳ୍ପଟିରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ସ୍ମୃତି, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିଯାଇଛି ତା ଜୀବନରେ, ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜୀବନୀ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ
ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ନିଚ୍ଛୁକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗଳ୍ପଟିର ମର୍ମାଂଶ ବା ସାରାଂଶ। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କିଏରେ ନା ମାଷ୍ଟରଜୀ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା, ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାଷ୍ଟରଜୀ। ତେଣୁ ଏ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହା ଜୀବନ୍ତ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲେଖକ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟରଜୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ଆସିଛି ଅଶୋକ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରେ ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଇଅଛନ୍ତି ବା ଜୀବନ୍ତ କରି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖାଯାଇଅଛି ଯେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଚ୍ଛୁକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଚ୍ଛୁକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏଠାରେ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଚ୍ଛୁକ ବା ମିଛିମିଛିଆ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଗଳ୍ପଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ତାହା ଆମେ କ'ଣ କଥା ଜାଣିପାରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ଏଥର ମୁଁ ଗଳ୍ପଟିକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଆଲୋଚନା କରି ଦେଉଛି। ନା ଦେଖ ନା ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସମାସ ମାସରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତା'ର ଯେଉଁ ଛୋଟ ବା ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବା ବନାରସରେ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯିବା ସମୟରେ ତା'ର ଯେଉଁ ବନାରସର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମନେ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାମନଗରୀ ସ୍ଥାନକୁ। ଏବଂ ରାମନଗରୀ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ଟିକସ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ବା ସେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଟିକସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକ ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ରାଗିକି ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ସେଇ ମାଷ୍ଟରଜୀ। ତେଣୁ ସେହି କଥାଟାକୁ ସେ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଫେରୁଥିବା ରାମନଗର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଫେରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେ ମନେ କରିଅଛି ଏବଂ ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆସିଅଛି ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ଏବଂ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଅଟୋରିକ୍ସା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଅଟୋରିକ୍ସା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାଖରେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଷ୍ଟରଜୀ କାହିଁ ବା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରିକ୍ସାବାଲାଟି ଥିଲେ ଜଣେ କିଏ ନା ସେ ମାଷ୍ଟରଜୀ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା। ତେଣୁ ସେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମୋର ଛୋଟ ଦିନର ବା ଏଠି ଯେଉଁ ସେ ଆଜି ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅଶୋକ। ତାପରେ ଅଶୋକ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପାରିବାରିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ଦେଖ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ତା'ର ପତ୍ନୀ କ'ଣ ହେଇଛି ବିୟୋଗ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ରାମ ସରେନ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପିଲାଦିନରୁ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଲଳିତ ଚର୍ମା ମାତାଜୀଙ୍କ ଦିମାଗ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା ଏସବୁ ଥିଲା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରର ଭଗ୍ନ ରୂପ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଶୋକ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟରଜୀ କେବେ ଯଦି ମୋତେ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବ ନା ଚିଠିଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଦେବ। ଏତିକି କଥା କହିଦେଇ ସେ ଫେରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ଧିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭୀରୁତା ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଭୀରୁତା ସେ ନିଜକୁ ଭାବିଅଛି। ଆଜି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀରେ ସେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ କିଏ ଏଇ ଅଶୋକ। ସେଇ କଥାଟା ସେ ଯଦି ମାଷ୍ଟରଜୀ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ନିହାତି ଆଜିର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମାଷ୍ଟରଜୀ ବା ଏଇ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମର
ଶିକ୍ଷାକତା ବା ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ନିକଟରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ସେ ମନେକରି ଆଜି ଅଶୋକ କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଆଜି ହେଇଛି ନା ଭୀରୁ ସଂକୁଚିତା। ଏବଂ ଏହିସବୁ କଥା କହି କହି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ନିଜକୁ ଫେରି ଆସିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ କହିହେଉଛି ଆଜି ମୁଁ ମଦ ପିଇ ଏ ଜାତି ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନିଜକୁ ସେ କହିହେଉଛି ଆଜି ସବୁକିଛି ସେ ହରାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାରେ ସେ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛି ନା ମଦ ପିଇ ଏ ଜାତି ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଯଦି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ସେ ମାଷ୍ଟାରଜୀଙ୍କର ଚାବୁକ ପ୍ରହର ହେଲେ ଯାଇ ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର ସମାପ୍ତି ହେବ ବୋଲି ପରିଶେଷରେ ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ସରକାର କହିଦେଇଛି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ହଁ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନଥିଲା ବା ତା ପଛକୁ ଯେଉଁ ଚାଟଶାଳୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ଗୁରୁମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ବା ସେଇଟା ହେଉଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନର ମାର୍ଗ ବା ପଥ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନିହାତି କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ଚିର ଉପକୃତ ହେଉଥିଲୁ। ଯେଉଁଠି ହେଲେ ନହେଲେ ବି ଆମେ କ'ଣ ହେଉଥିଲୁ ନା ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଲେଖକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହି ଯାଇଅଛନ୍ତି ଯେ ମାଷ୍ଟାରଜୀଙ୍କର ଲମ୍ବା ଚାବୁକ ପାହାର ହିଁ ବା ପ୍ରହର ହିଁ ଆଜି କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ ଏଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ବିଦ୍ୟା ପରିସମାପ୍ତି ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଆଲୋକପାତ କରିଦେଲି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଷୟଟିକୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି ନା ବିଷୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖିଲ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ପାଉଅଛୁ, ଯେଉଁ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟାରଜୀ ଏବଂ ଅଶୋକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜଣେ କ'ଣ ରେ ଛାତ୍ର। ସେ ଛାତ୍ରଟି ପିଲାଦିନୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ଡାଲମଣ୍ଡି ବା ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଇଥିଲେ ନା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ବଡ଼ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ 10 ବର୍ଷ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବା ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ଜୀବନରେ ଫେରିଯିବା ସମୟରେ ସେ ସେଇଠି ମନେ କରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୋର ସେଇ ଛୋଟ ଦିନର ଯେଉଁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତା ମନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହୋଇଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବିଷୟଟି ଜାଣିପାରିଲ ରୂପନାରାୟଣ ହଁ କିରେ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଏବଂ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ଏତିକି ଜାଣିଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଯିଏକି ମାଷ୍ଟରଜୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଅଶୋକ। ଆଜି ଅଶୋକ କ'ଣ ହେଇଛି ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଅଶୋକ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇ କ'ଣ କରିଛି ଦେଖ ନା ତାର ସେ ଯେହେତୁ ସରକାର ଉଚ୍ଚ ବିଭାଗରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଚାକିରି କରିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଟି ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଛୁଟିଟି ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଛୁଟି, ହଁ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆମେ କହିଥାଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଛୁଟି ଡିସେମ୍ବର 25 ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଛୁଟି କହିଥାଉ ଯେ, ତେଣୁ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଛୁଟିରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ ନା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଅଛି। କେଉଁଠିକି ନା ବନାରସ ରାସ୍ତାରେ ଅସମ୍ଭବ ଲୋକର ଭିଡ଼। ତେଣୁ ସେ ବନାରସରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼। ବନାରସ ଭାରତ ଭୂମିର ଅସଂଖ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କାଙ୍ଗାଳ ଜନତାର ଚିର ଇପ୍ସିତ ବନାରସ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବନାରସ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆଜି କଣରେ କାଙ୍ଗାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ରରେ ସେଠି ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାଟିର ନାମ ହେଉଛି କିଏ ନା ବନାରସ। ରାସ୍ତାରେ ସିଆର ହୋଇ ଲୋକର ଧାଡ଼ି ଯେମିତି ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି ବରଫ ପରି। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସିଆର, ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗା, ସେଇ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଘରଦ୍ୱାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠିକାର ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ବରଫରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆଉଜି ରହି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ହିଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ରାସ୍ତାକୁ। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ, ସେ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆଉଜି ଦେଖିନ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥାଏନି କି ଲାଇଟ୍, ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ସେ ଆଉଜି ରହିକରି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରହିଅଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚାହିଁ ରହିଅଛି। ଜମାଟ ବନ୍ଧା ବରଫର ସ୍ତୂପ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ଲେସିୟର ପରି ପ୍ରସରି ଯାଉଛି। ଏଠି ଗ୍ଲେସିୟର ପ୍ରସରି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ କିରଣଟା କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ନା ବରଫ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରୁଛି ସୁନ୍ଦରତା କରୁଛି ଏବଂ ତରଳେଇ ଦେଉଅଛି। ତାପରେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜପଥଟି ପ୍ରତିଟି ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତରଳି ଯାଉଛି ବା ବରଫଟା ଯେତେବେଳେ ତାର ଗ୍ଲେସିୟର ହୋଇଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାଜପଥରଟି କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି ବା ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଯାଉଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ନା କିନ୍ତୁ ଏତେ ବନରାସ ନୁହେଁ। ପୁଣି ସେଇଠି ସେ ଭାବି ନେଲେ ଲେଖକ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି
ବା ବନରାସ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ ବନାରସ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭୂଷିତ ବହୁ ବିଚିତ୍ର, ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ା ଆସନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମିଳନ ଆଲୁଅରେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କଥା। ତେଣୁ ଦେଖ ନା ଏଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ା ଆସନ୍ନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ା କହିଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ଚୂଡ଼ାର ଭାଗ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ମିଳନ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ତା'ର କିରଣରେ କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ନା ଆଜି ଚକ୍ ଚକ୍ ଦେଖାଯାଉଅଛି ଏଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ନୀତି ପ୍ରଶସ୍ତ ବା ନାତି ପ୍ରଶସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ ଅସାରିଆ। ଠିକ୍ ସେହି ରାସ୍ତାରୁ ମନ୍ଦିରର ଅଳ୍ପ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଆଉ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପପଥ। ତେଣୁ ସେହି ରାସ୍ତାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ବାହାରି ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉପପଥ। ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଥଚ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ, ସେ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବା ଅଥଚ ଦୀର୍ଘ ସେଇ ରାସ୍ତାଟି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୀର୍ଘକାର ରାସ୍ତା। ତାପରେ ଡାଲମଣ୍ଡି ସହସ୍ରାଧିକ ବାରଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ରୟ ଦାତ୍ରୀ ଡାଲମଣ୍ଡି। ତେଣୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଇବେ ଜାଗା ବା ସ୍ଥାନଟିର ନାମ, ସେ ସ୍ଥାନଟିର ନାମ ହେଉଛି ଡାଲମଣ୍ଡି। ସେହି ଡାଲମଣ୍ଡି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଲୋକ ସହସ୍ରାଧିକ ଲୋକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ରେ ସେଠି କ'ଣ ରାତ୍ରି ବା ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାରାଙ୍ଗନର ଆଶ୍ରୟ ବା ଦାତ୍ରୀ ହେଉଛି ଡାଲମଣ୍ଡି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ବନାରସକୁ ଗଲେ ଏ ଡାଲମଣ୍ଡି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଲେଖକ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବନାରସର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ବହୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବା ତା'ର ରୂପକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ରୂପକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ପାଇଲ କ'ଣ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଟି ପାଇଲ ଡାଲମଣ୍ଡି, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବ, ପୁଣି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ ରୂପ ପିପାସୀ ନାଗରିକ ପଦରଜ ସିକ୍ତ ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଡାଲମଣ୍ଡି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଲକ୍ଷ ରୂପ ପିପାସୀ, ଆଜି ଲକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ରୂପ ପିପାସୀ, ଆଜି ସେ ତା'ର ରୂପକୁ ବା ତା ଶରୀରକୁ ବା ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛି ପିଉଅଛି ବା ଦେଖାଉଛି କିଏ, ଏଇ ହେଉଛି ଡାଲମଣ୍ଡି। ଏବଂ ପଦରଜ ସିକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଡାଲମଣ୍ଡି, ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଦରେ ଆଜି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଡାଲମଣ୍ଡି ସ୍ଥାନକୁ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ତା'ର ରୂପ ପିପାସୀ ବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏବଂ ବା ଦେଖାଉଅଛି। ନାୟିକାର ଆଖିର ବର୍ଚ୍ଛାରେ ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟାତ୍ରସ୍ତା ମଦନ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ କୋଳହଳରେ ରାତ୍ରି ନିର୍ବାସିତ। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନାୟିକା ଆଖିର, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର ଆଖିରେ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ସେଠି ସେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋଳହଳର ରାତ୍ରି ନିର୍ବାସିତ, ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ରେ ଚଲାବୁଲା ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା କୋଳହଳ କିଛି ଶୁଣାଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେ ଆତୁରା ନାୟିକାର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଭୀରୁ ଆଖିର ଇଙ୍ଗିତରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ନାୟିକା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତୁରା ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆତୁରା ନାୟିକର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଆସିଥାଏ ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭୀରୁ ଆଖିର ଇଙ୍ଗିତରେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୀରୁ ବା ବୀର ଭଳି ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆଖିରେ ଇଙ୍ଗିତରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ରାତ୍ରି ଆସେ ରତିକ୍ରାନ୍ତ କାମୁକି, ତାପରେ କ'ଣ ଆସେ ନା ରାତ୍ରି ଆସିଥାଏ ରତିକ୍ରାନ୍ତ କାମୁକିରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକାର ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ବା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରତିକ୍ରାନ୍ତ କାମୁକି ଆସି ଯାଉଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲେଖକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ନାରୀର ସ୍ୱେଦସିକ୍ତ ଆଖିରେ ପତାରେ ପତାରେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳନ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମଶକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଯେମିତି ସ୍ୱେଦସିକ୍ତ ଆଖିର ପତାରେ ପତାରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ନା ହେଉଛି ନା ଡାଇମଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନଟି ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ ଇଟ୍। ପ୍ରଶସ୍ତିର ସୀମା ଅଛି ଡାଲମଣ୍ଡି ଏ ହତଶ୍ରୀ ସଭ୍ୟତାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଡାଲମଣ୍ଡି। ଏବଂ ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ସେଇ ଜାଗାଟିରେ ପୁଣି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାଟିର ନାମ ହେଉଛି ଡାଲମଣ୍ଡି। ଏହା ଏ ହତଶ୍ରୀ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ହଜିଯାଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ ବନବାସ ତ ନୁହେଁ ରାମନଗରୀ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଆଜି ଯେଉଁ ରାମନଗରୀର ସଭ୍ୟତା ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଚାଲିଯାଉଛି ବା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହଜି ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାଟି କହୁଛି ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଡାଲମଣ୍ଡି। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାଟିର ନାମ ଦେଇଦେଲେ ଡାଲମଣ୍ଡି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ତୁମେ କ'ଣ କର ନା କିଛି ଏ ବନାରସର ଜାଗାଟିକୁ ମନେ ରଖିଥାଉ। ଗୋଟେ ଯେମିତି ପାଇଲ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୁଣି ତାପରେ ପାଇଲ ଡାଲମଣ୍ଡି, ତାପରେ ପାଇଛ ଦେଖ ନା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାଟିର ନାମ ପାଇଲ ଡାଲମଣ୍ଡି। ତାପରେ ଦେଖ 6ଟା ବାଜିବାକୁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି। ତାପରେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ସମୟ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ କେତେ ହେଇଛି ନା 10 ମିନିଟ୍। 6ଟା ବାଜିବାକୁ ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି
ରହିଅଛି। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡାଲମଣ୍ଡିରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ମୋତେ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ କୁହ ବା ବିରାମ ଦିଅ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ନିହାତି ଦେଖି ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଗଣିତ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି CSR ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।